جنوبی حصے میں واقع ایک زمین بند ملک زیمبیا کی۔ دوستو زیمبیا کا شمار آج دنیا کے غریب ترین ملکوں میں ہوتا ہے۔ ایڈز اور کینسر جیسی خطرناک بیماریاں اس ملک میں بہت زیادہ پھیل چکی ہیں۔ ملک کی آبادی کے 10% سے زائد لوگ ایڈز جیسی خطرناک بیماری کا شکار ہیں۔ ملک کی حالت یہ ہے کہ کل آبادی کا 55% لوگ روزانہ کا $2 بھی نہیں کما پاتے۔ اسلام اس ملک میں 10ویں صدی عیسوی میں پھیلا تھا، مگر آج اس ملک میں مسلمانوں کی تعداد کل آبادی کا 1% بھی نہیں ہے۔ دوستو زیمبیا کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے YouTube چینل جانی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیجئے تاکہ معلومات سے بھرپور کوئی بھی ویڈیو آپ دوستوں سے کہیں مس نہ ہو جائے۔ دوستو یہ ملک زیمبیا جہاں پر انسانی تاریخ کے آثار تو کئی صدیاں قدیم تک کے ملتے ہیں، مگر اس ملک کا تاریخ میں کبھی بھی خاطر خواہ نام نہیں لیا گیا۔ مسلمانوں کی عظیم سلطنت جو شمالی افریقہ میں قائم ہوئی تھی، یہ ملک تب بھی مسلمانوں کی سلطنت کا حصہ نہ بن سکا۔ ہاں البتہ اس علاقے سے دوسرے ممالک کو غلاموں کو بیچے جانے کے کئی واقعات سامنے آتے رہے ہیں۔ اس علاقے پر یورپیوں نے 15ویں صدی میں اپنے قدم تو ڈال دیے تھے، مگر یہ علاقہ ان کے لیے اس وقت بھی کوئی اہمیت کا حامل نہیں تھا، اس لیے کسی بھی ملک نے زیمبیا پر شروع میں قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ 18ویں صدی کے آغاز میں پرتگیزیوں نے یہاں پر ڈیرے ڈالنے شروع کر دیے اور اس علاقے کو اپنی ملکیت بنا ڈالا۔ پرتگیزیوں کا یہاں قبضہ 19ویں صدی کے اواخر تک رہا، جس کے بعد یہ علاقہ برطانوی کالونی بنا دیا گیا۔ 31 دسمبر 1963 کو برطانوی فیڈریشن تحلیل ہوئی اور نئے ممالک وجود میں آنے لگے۔ برطانوی فیڈریشن کے تحلیل ہونے سے جو نئے ملک وجود میں آئے ان میں سے ایک زیمبیا بھی تھا۔ زیمبیا کو 24 اکتوبر 1964 کے روز آزادی نصیب ہوئی۔ آزادی کے بعد اس ملک کے حصے میں 7,52,612 مربع کلومیٹر رقبہ آیا۔ آج زیمبیا کا شمار رقبے کے حوالے سے دنیا کے 38ویں بڑے ملک کے طور پر ہوتا ہے۔ ملک کے 99% رقبے پر خشکی، جبکہ 1% حصہ جھیلوں اور دریاؤں کے بہنے کی جگہ ہے۔ اس ملک کی موجودہ آبادی 1,73,81,000 افراد پر مشتمل ہے۔ آبادی کے حوالے سے اس ملک کا دنیا بھر میں 65ویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ اس ملک کے اگر محل وقوع کی بات کی جائے تو اس ملک کے شمال کی جانب تنزانیہ اور کانگو جیسے ملک بستے ہیں، مشرق میں زمبابوے، مغرب میں انگولا، جبکہ جنوب کی طرف اس ملک کو بوٹسوانا نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ لوساکا اس ملک کا دارالحکومت اور اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ اس شہر کی بنیاد 1905 میں برطانوی راج کے دنوں میں رکھی گئی تھی۔ یہ شہر ملک کے جنوب مشرقی حصے میں واقع ہے۔ شہر 418 مربع کلومیٹر تک پھیل چکا ہے۔ یہ شہر اب 20 لاکھ زیمبین لوگوں کا مسکن بنا ہوا ہے۔ ملک کی باقی آبادی جنوبی اور مشرقی حصے میں دارالحکومت لوساکا کے گرد و نواح میں آباد ہے۔ ملک کی کرنسی کو کواچا کہا جاتا ہے۔ ان کا ایک کواچا 12.25 پاکستانی روپوں جبکہ 5.47 انڈین روپوں کے برابر ہوتا ہے۔ +260 ملک کا کالنگ کوڈ ہے اور .ZM اس ملک کا کنٹری ڈومین نیم ہے۔ زیمبیا کی مجموعی آمدنی 23 بلین امریکن ڈالر ہے، جبکہ فی کس مجموعی آمدنی 1342 امریکی ڈالر ہے۔ اس ملک کے اگر مذاہب کی بات کی جائے تو 75% آبادی مسیحی پروٹیسٹنٹ ہے، 20% کیتھولک مسیحی یہاں پر آباد ہیں، 3% روحیت کے پیروکار یہاں پر بستے ہیں، تقریباً 2% ایسے لوگ ہیں جو نعوذ باللہ خدا کے ہونے پر ہی یقین نہیں رکھتے، جبکہ وہیں پر 1% سے بھی کم تعداد مسلمانوں کی بھی آباد ہے۔ مسلمانوں کی اس ملک میں موجودہ تعداد لگ بھگ 1,15,000 افراد ہے۔ مسلمانوں کی اس تعداد میں برطانوی راج کے دنوں میں برے صغیر پاک و ہند سے جا کر بسے ہوئے لوگ بھی شامل ہیں۔ زیمبیا کی سرکاری زبان انگلش ہے۔ دوسری یہاں پر زیادہ استعمال ہونے والی زبان بیمبا ہے، جسے آبادی کا 33% لوگ استعمال کرتے ہیں۔ مزید زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں ٹونگا، نیانگا اور لوزی شامل ہیں۔ اس ملک میں لگ بھگ 73 کے قریب کل زبانوں کا استعمال ہوتا ہے۔ زیمبیا اپنی آزادی کے فوراً بعد اتنا غریب ملک نہیں تھا، بلکہ اسے آزادی ملنے کے چند سال بعد 1977 میں اس وقت بحران کا سامنا کرنا پڑا جب عالمی مارکیٹ میں تانبے کی قیمتیں گرنا شروع ہو گئیں۔ زیمبیا کی معیشت میں ایک بڑا کردار تانبے کی کان کنی کا بھی تھا، لیکن قیمتوں کی کمی کی وجہ سے ملک کی حالت دن بدن بگڑنے لگی، جو آج تک سنبھل نہیں پائی ہے۔ آج بھی اس ملک کی معیشت کا سب سے پہلا انحصار تانبے کی پیداوار پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا ذریعہ روزگار زراعت ہے۔ زراعت کے بعد اس ملک کی معیشت کو سہارا دینے کا بہترین ذریعہ سیاحت ہے۔ پاکستانیوں اور بھارتیوں کو اس ملک میں جانے کے لیے ویزے کی ضرورت تو ہوتی ہے،
मगर दोनों ममालिक के लोग या तो इस मुल्क का स्टिकर वीज़ा लगवा कर जाएं या इस मुल्क का ई वीज़ा लेकर ज़ैम्बिया की सैर को जाएं। अगर आप ख़ास तौर पर सिर्फ ज़ैम्बिया की सैर के लिए निकले हैं तो ये आपके लिए एक महंगा सफ़र साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे या मलावी जैसे मुल्क में जा रहे हैं तो साथ के साथ ज़ैम्बिया घूम लेना कोई महंगा सफ़र नहीं बनेगा। पाकिस्तानियों की एक बहुत थोड़ी सी तादाद इस मुल्क का हर साल सफ़र करती है, जबकि लगभग 30,000 इंडियन हर साल इस मुल्क का सफ़र करते हैं। इस मुल्क में औसतन पिछले 5 सालों से 11 लाख अफराद सैर व सयाहत की गर्ज से दाखिल हो रहे हैं। विक्टोरिया वाटरफॉल के अलावा इस मुल्क में कदीम तर्ज ज़िंदगी पर बसने वाले कबाइल और इस मुल्क की वाइल्ड लाइफ सयाहों को यहाँ पर खींच लाती है। इस मुल्क में बिजली का ज़्यादातर इन्हिसार डैमों और वाटरफॉल से बनने वाली हाइड्रो एनर्जी पर था। साल 2014 और 15 में बारिशें कम होने के सबब डैमों में पानी की मिकदार कम हुई तो बिजली के एक बहुत बड़े बहरान ने सर उठा लिया। हुकूमत वक्त ने उस बहरान से निपटने के लिए सोलर एनर्जी और कोयले से बिजली बनाने पर भी जोर दिया। फुटबॉल ज़ैम्बिया की कौमी खेल है। फुटबॉल के अलावा रग्बी यूनियन, बॉक्सिंग, क्रिकेट दूसरी मकबूल खेलें हैं। ज़ैम्बिया को जिस वक्त आज़ादी मिली इन दिनों ओलंपिक्स के मुकाबले शुरू होने वाले थे। ज़ैम्बिया ने ओलंपिक्स मुकाबलों में शरीक होकर यह साबित किया था कि वो खेलों से किस कदर लगाव रखते हैं। आज ज़ैम्बिया बास्केटबॉल, टेनिस और बेसबॉल जैसी खेलों के इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लेकर यही साबित करता है कि वो किसी से पीछे नहीं है। लोकार्ड को ज़ैम्बिया का कौमी फल तस्वर किया जाता है। अफ्रीकन फिश ईगल इस मुल्क का कौमी परिंदा कहलाया जाता है। इंजीर का दरख्त इस मुल्क का कौमी दरख्त है। बोगनवेलिया का फूल इस मुल्क का कौमी फूल कहलाया जाता है। ये फूल जनूबी अमरीकी ममालिक में बकसरत पाया जाता है, ताहम पाकिस्तान के काफ़ी इलाकों में भी इस फूल की बेल देखी जा सकती है। दौरे जदीद के अगर 7 अजूबों की बात की जाए तो विक्टोरिया वाटरफॉल का नाम इन अजूबों में लिया जाता है। ये वाटरफॉल दुनिया की सबसे बड़ी वाटरफॉल होने का एजाज़ रखती है। यही वजह है कि इस वाटरफॉल को यूनेस्को के आलमी विरसे में भी शामिल किया गया है। विक्टोरिया वाटरफॉल के गिरदोनवा में वाक़े जंगलात दुनिया के शायद अनोखे जंगलात होंगे, जहां पर 24 घंटे लगातार बारिशें बरसती रहती हैं। आपने अपने यहाँ हशरात के मिट्टी से बने हुए घर तो ज़रूर देखे होंगे, जो साइज़ में शायद छोटे हों या ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट बड़ा हो सकता है। ज़ैम्बिया में हशरात के घर इतने बड़े हो जाते हैं कि तकरीबन एक बड़े कमरे जितने। इन घरों में दीगर कीड़े मकोड़ों की निस्बत सबसे ज़्यादा दीमक पाई जाती है। आप अगर इंटरनेट पर टर्माइट हिल इन ज़ैम्बिया लिखेंगे तो आपको जो तस्वीर देखने को मिलेंगी शायद आप उन्हें देखकर चौंक जाएंगे। ज़ैम्बिया में गिरने वाली विक्टोरिया वाटरफॉल कनाडा में गिरने वाली नियाग्रा फॉल से दुगनी बड़ी है। ज़ैम्बिया दुनिया का 7वां बड़ा कॉपर एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। अफ्रीका के 5 सबसे बड़े जानवर आप इस मुल्क में देख सकते हैं, चाहे वो अफ्रीका के सबसे बड़े हाथी हों, शेर हों, गैंडे हों, चीते हों या भैंसे हों, सभी आपको इसी मुल्क में देखने को मिलेंगे। यानी आप इस मुल्क को होम टू द बिग 5 ऑफ वाइल्ड लाइफ भी कह सकते हैं। दरियाए नील, दरियाए कोंगो, दरियाए नाइजर के बाद दरियाए ज़ैम्बेज़ी अफ्रीका का 4था बड़ा दरिया शुमार किया जाता है और इसी दरिया के नाम पर ज़ैम्बिया मुल्क का नाम रखा गया था। ज़ैम्बिया में कानूनी तौर पर 25 साल से पहले शादी करना एक जुर्म समझा जाता है। ज़ैम्बिया में तालीम की शरह दीगर कई अफ्रीकी ममालिक से कम है। इस मुल्क में तालीम की शरह सिर्फ 55.3% है। इंसानों की औसतन उम्र इस मुल्क में 61 साल है। यहाँ HIV, एड्स और कैंसर जैसे मूजी मर्ज से बिलखते इंसानों की एक बड़ी तादाद तो मौजूद है, मगर 2002 से लेकर अब तक इस मुल्क में पोलियो का एक भी केस सामने नहीं आया है। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप इस्लामाबाद में मौजूद ज़ैम्बिया की एम्बेसी से वहाँ का वीज़ा हासिल करके ज़ैम्बिया का सफ़र कीजिएगा, या ज़ैम्बिया की सरकारी ई वीज़ा वेबसाइट पर जाकर ज़ैम्बिया का ई वीज़ा हासिल कर लीजिए, जिसकी कीमत लगभग $50 होती है। ज़ैम्बिया में जाने के लिए एयर टिकट्स दीगर सियाहती ममालिक के मुकाबले में काफ़ी महंगी तस्वर की जाती हैं। ज़ैम्बिया में जाने का बेहतरीन ज़रिया दूसरे किसी मुल्क से ज़ैम्बिया में वाया लैंड क्रॉस करना है। आपको ज़ैम्बिया में रहने के लिए होटल्स 1500 से 4000 पर नाइट पर बासानी मिल जाएंगे। उम्मीद है आप दोस्तों को ज़ैम्बिया पर बनाई गई ये तफरीही वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर अपने अजीज़ो अकारब के साथ लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करते हुए मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा, ताकि मैं ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूं। कमेंट्स करते हुए बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस कंट्री पर बनाई जाए। इसी के साथ आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।